علیکم ٹاٹھو بچو آج کلاس تھرڈ اردو ٹاپک ہمسایہ گۄڈٕ لیکھو أسۍ مُشکِل الفاظن ہُنٛد معنی پڑوس گوٚو ہمسایہ چیک اپ معائنہ کرُن یا جانچ عقل مند گوٚو ہوشیار کارنامہ نمایاں کام کانٛہہ خاص کٲم ٹاٹھو بچو پڑوس گوٚو ہمسایہ چیک اپ گوٚو جانچ کرُن عقل مند گوٚو ہوشیار کارنامہ گوٚو کانٛہہ نمایاں کانٛہہ خاص کٲم کرٕنۍ پرو أسۍ ہمسایہ اسلم اپنی امی کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا یعنی کہ لیکھا کہ اسلم ہسا اوس گھرِ کُنُے زوٚنُے أمِس ٲس موج گھرِ اس کے پاپا باہر گئے تھے تٔمۍ سُنٛد مول اوس سُہ اوس گوٚمُت نٮ۪بر گھرِ نٮ۪بر اوس سُہ رات کو اچانک اس کی ماں بیمار ہو گئی رات گٔے اچانک تٔمِس سٕنٛز موج بیمار اسلم تیسری جماعت میں پڑھتا تھا یُس یہِ اسلم اوس یہِ ہسا اوس پران ترٛیٚیِمہِ جمٲژ منٛز وہ چھوٹا تھا سُہ اوس لۄکُٹ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے أمِس اوس نہٕ یہِ سمجھ یِوان کہ بہٕ کیٛاہ کَرٕ موج چھَم بٮ۪مار بہٕ کیٛاہ کَرٕ أمِس امی درد سے چیخ رہی تھی یہِ موج ٲس یہِ ٲس وٲے وٲے کران دادِ سۭتۍ وہ دوڑ کے گوتم انکل کے پاس گیا سُہ گوٚو دورا دورا تٔمِس اوس ہمساے اکھ تٔمِس اوس ناو گوتم سُہ گوٚو تٔمۍ سُنٛدٕے گوتم کا مکان سامنے تھا یُس یہِ گوتمہٕ سُنٛد مکان اوس یہِ اوس أمِس برونٛٹھ کِنۍ اَتھ پنٛنِس مکانس اس نے آواز دی گوتم انکل گوتم جا گیا أمۍ دِژ نیٚبرۍ کِنۍ آلو کوٚرُن أمِس آلو گوتم انکل سُہ گوٚو ہوشیار وہ باہر آیا اور اسلم سے پوچھا سُہ آو گھرِ نیبر تہٕ پرٛژھُن أمِس اسلم نے کہا انکل پاپا باہر گئے ہیں اور امی اچانک بیمار ہو گئی دوٚپنَس پاپہٕ چھُ گوٚمُت نیبر گھرِ چھُنہٕ کٕہۭنۍ ممی گٔے مےٚ بیمار سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں مےٚ چھُنہٕ سمجھ یِوان کہ بہٕ کیٛاہ کَرٕ گوتم نے کہا گھبراؤ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا یُس یہِ گوتم اوس أمِس ہمساے أمۍ ووٚن أمِس ژٕ مہٕ کھوژ کِہیٖنۍ سورُے کینٛہہ گژھِ ٹھیٖک اس نے اندر جا کے اپنی بیوی کو جگایا اور اسے ساری بات بتائی یہِ گوتم اوس یہِ ژاو اندر پنُن پتہٕ تتہِ ٲس أمِس خانٛداری شٔنگِتھ کٔرٕن ہوشیار ؤنِس یہِ سٲرٕے دٔلیٖل أمۍ سٕنٛز گوتم اسلم کے ساتھ اس کے گھر آیا یُس یہِ گوتم اوس یا أمِس اسلمس سۭتۍ أمۍ سُنٛد گھر اس نے اسلم کی امی کو سلام کیا یہِ ژاو اُہُنٛد گھر اَتہِ ٲس أمۍ سٕنٛز یہِ موج یہِ ٲس بیمار کٔرنَس سلام اور پوچھا کہ کیا تکلیف ہے کہ پرٛژھنَس کہ ژےٚ کتھ چھی دود اس نے بتایا کہ دم گھٹ رہا ہے أمۍ ووٚن أمِس کہ مےٚ چھِ گژھان دم گھٹنا گوٚو شاہ رُکُن مےٚ چھِ یہِ شاہ رُکان ہیوٗ سینے میں تکلیف ہے سیٖنس چھم دگ یتھ سیٖنس چھم دگ سر بھی چکرا رہا ہے کلس تہِ چھُم گیوٗر ہیوٗ یِوان گوتم نے اسلم سے کہا تم امی کے پاس رہو میں ابھی آتا ہوں یُس یہِ گوتم اوس أمۍ ووٚن أمِس اسلمس لۄکٹِس کٔٹِس دوٚپُس ژٕ بیٚہہ پننہِ ممی نِش بہٕ یِمے جلدی گوتم اپنے ایک اور ہمسایہ علیم محمد کے پاس گیا یُس یہِ گوتم اوس یہِ گوٚو بیٛاکھ ہمساے اوس أمِس تٔمِس اوس ناو علیم محمد یہِ گوٚو تِہُنٛدُے وہ ایک ڈاکٹر تھا سُہ اوس اکھ ڈاکٹر اس کو جگایا کوٚرُن ہوشیار یہِ ڈاکٹر باہر آیا ڈاکٹر اوس یہِ درٛاو نیبر وہ گوتم کو جانتا تھا سُہ اوس أمِس گوتمس زانان اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا اتنی رات گئی آپ کیسے آ گئی أمۍ دوٚپنَس یۭژ رات ژیر ژٕ کیٛاہ آو ہُگنِس خٲرٕے چھا
गौतम ने बताया भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई। दोनों भाभी हमसाय भाभी अम हालत खराब बीमार उसका दम घुट रहा है तम शाह रुकान सीने में तकलीफ है बेस तमिस सीन यप तमिस दूध सर भी चकरा रहा है तमिस बे कलस घूर। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ उठा ली और गौतम के साथ खो लिया। डॉक्टर साहब अम तुल कह दवा गर तुलन गौतम सत आव उहद। गौतम जब अली मोहम्मद को असलम के हाँ ले आया तो अली मोहम्मद पूछा गौतम ये अमिस सत आव यह कुछ डॉक्टर साहब तो अम प्रोस अमिस अम कोहद ओन ये ओन अमिस कोत असलम सुन। यह तो आपका घर नहीं है तब यह चोन घर कहीं। गौतम ने कहा जी हाँ ये मेरे हमसाया अकरम का घर है। अम दोप यह मोन घर कि यह मे हमसाय अमिस ना अकरम यह तम सुंद घर वो यहाँ नहीं है सह ये कहीं बाहर गया है सह गुमुत नबर कोत कम उसकी घर वाली बीमार है अम सज खानदारी घर वाली गई खानदारी अम सह बीमार। गौतम अली मोहम्मद को घर के अंदर ले गया। गौतम तोन यह कुस कि डॉक्टर साहब अली मोहम्मद नाव तोन पन उहद अंदर असलम सुंद। असलम ने डॉक्टर अली मोहम्मद को देखा तो खुश हुआ। असलम ये डॉक्टर वुच यह गो वारिया खुश। डॉक्टर ने असलम की उम्मी को देखा। डॉक्टर साहब को चेकअप वुचनस इंजेक्शन दिया और दवा खिलाई कोर्स इंजेक्शन दुतनस दवा। असलम की उम्मी की हालत बेहतर होने लगी अम हालत लग ठीक गसने। डॉक्टर ने कहा भाभी आप घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब भाभी वुचन खोचन जरूरत कहें लेकिन कल आप हस्पताल आके खुद का चेकअप जरूर कराइए। हस्पताल तब करना पानस चेकअप। हाँ ये दवा 4 घंटे बाद फिर लीजिए। इस दवा 4 घंटे गसने पत खीजिए ये बे। मैं सुबह आके दोबारा देखूंगा। सुबह अम बे योर पत वुच बह क्या दिल असलम ने डॉक्टर अंकल का शुक्रिया अदा किया। असलम अमिस शुक्रिया। उसकी उम्मी अब आराम से सो रही थी। मोज वो शुंगित। गौतम ने कहा आपकी फीस गौतम डॉक्टर साहब कोता फीस दिन। डॉक्टर ने कहा भाई साहब अगर आप अपने हमसाये के लिए रात की नींद छोड़कर मेरे घर आ सकते हैं तो मैं भी अकरम का हमसाया हूँ। डॉक्टर साहब वापस अगर पन निंदर त्रित पे हमसाय सुन घर पन निंदर त्रित क्या बहुत हमसाय बह हेका यह कर। गौतम ने कहा यह तो मेरा फ़र्ज था। गौतम मुनस यह मोन फ़र्ज अकरम अगर मैं बाहर गया होता और मेरी बीवी बीमार हो जाती तो क्या अकरम यही सब न करता। अगर ये हालत मे सत गे अगर बह आ नबर पत अकरम ये क्या मे खानदारी गे बीमार पत कर ना कह मे कोर। वैसे ये सब असलम का कारनाम है। वैसे ये सारी काम यह कर असलमन बड़ा अक्लमंद लड़का है। सह अक्लमंद होशियार लड़का। यह ना बुलाता तो मुझे मालूम भी ना होता। अगर नहीं आलो कर कि मे ग मालूम ही कि। असलम ने कहा वाह अंकल। असलम अंकल जी आपका ना बुलाता तो कैसे बुलाता। अंकल जी अगर न कर आलो तेल कस कर बह आलो। रिश्तेदार तो दूसरे गाँवों में रहते हैं। रिश्तेदार तम बेकिस गाँवस मज रोजान यहाँ और कौन हो सकता है। ये कुछ मे बगैर तह बगैर कुछ मे ये गौतम शाबाश बेटे शाबाश। गौतम वोथस शाबाश शाबाश। हमसाये अगर एक दूसरे के काम ना आए तो पड़ोस में रहने का क्या फ़ायदा। अगर ना हमसा अकिस बकार इनकी तेल क्या तुहद फायद हमसाय आसन। अब तो उम्मी को आराम करने दो। वो उम्मी मम्मी आराम करना। 4 घंटे बाद उनकी दवाई खिलाना मत भूलना। 4 घंटे बाद दीजिए अमिस बे दवा। मैं डॉक्टर साहब को छोड़ कर आता हूँ। यह वन अमिस कुस गौतम बह ग डॉक्टर साहब सत बह त्र घर नित खेन दिन पत 4 घंटे बाद यह बे दवा यह मुशित गसी। असलम उसके साथ दरवाजे तक आया। असलम द्रा अमिस सत दरवाजे तान। उसने उनका शुक्रिया अदा करके उन्हें सलाम किया। कर शुक्रिया अदा तुमन बे कर सलाम और फिर दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। पत कर दरवाज़ा बंद तो चाव अंदर। यह हमसाय। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।